वाहिगुरु जी की फतेह। वालिए कुल आलम सरवरे कायनात, गरीब नवाज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र हजूरी दा आनंद मान रही गुरु की संगत। सतगुरां ने बख्शिश करके सतसंगत दा ये समा बख्शिया। आप संगतां गुरु दरबार विच बैठ के कीर्तन सरवण कर रहे सी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे जो विआह कारजां दी कथा है, जो पहला विआह महाराज जियां दा होया गुरु के लाहौर, ये आपां सरवण कर रहे हाँ। पिछले दीवान दे विच बचन सरवण कीते सन कि लावां फेरे होण तो उपरंत सारी बरात महाराज दे समेत प्रशादा छक रही है। प्रशादा छकण तो ये सारा इतिहास आपां पिछे सरवण कीता है। उपरंत की करदे ने ये बचन आपां अज सरवण करांगे। आओ मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। उन पान पान कर पाना। जदों प्रशादा भोजन छक लिया ना, महाराज साहब दियां ने, संगत ने, बरात ने, सारियां ने भोजन छक लिया अते फिर जल छकिया है। जल छकण तो बाद विच फिर हथ सुचे कीते। सुचे जल दे नाल हथ धोते गए। उस वेले हाथ धो के फिर सतगुरु पातशाह जी मुख चुरी पखारन ठाना ते एक चुली जिहड़ी है ना भर के ते वो फिर अपने मुँह दे विच पा के ते वो पातशाह जियां ने अपने दंद अपना मुख साफ किया। इसे तरह बाकी जिहड़े बरात दे पतवंते ने गुरमुख ने उन्होंने भी सारियां ने ये चुली की है, दंद साफ कुरली की है, ये सारी क्रिया हुई है। सब उठे बहर चले आए। उस वेले फिर अकाल पुरख दा शुकराना करन वास्ते जिसदा दिता खावना तिस कई ऐसा बास, नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास। जिदा दिता खाने आ, जिसदा दिता खावना, जिसदा दिता होया भोजन छकिया, भोजन छक के की करना चाहिए है, तिस कई है शाबाश, उदा शुक्र कर। परमात्मा धन्नवाद तेरा, शुक्र है तू मैनू ये भोजन बख्शिश किया। अगे महाराज कहन लगे नानक हुक्म ना चले। परमात्मा दे सामने मत्था नहीं लाया जाता। हुक्म नहीं हुंदा कि इस तरह नहीं तू इस तरह कर। नानक हुक्म ना चले। परमेश्वर अगे हुक्म नहीं हो सकता, ना उहदे अगे हुक्म चलदा। उहदे अगे की हुंदा है, नानक हुक्म ना चले, उहदे अगे हुक्म नहीं चलता, उहदे अगे अरदास करनी बनती है। जिसदा दिता खावना तिस कई ऐसा बास, नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास। उहदे अगे फरियाद कर, बेनती कर, तरला कर। सतगुरां ने छकिया भोजन, सिख संगतां ने छकिया भोजन, हथ सुचे कीते, फिर अरदास की है, धन्नवाद किया। गुरु क्या सिखा जदों घर विच भी तू बैठा भोजन छकदा पिया ना, उस वेले भी भोजन छकण तो पहला हथ जोड़ के परमेश्वर नूं याद कर ते भोजन छकण तो बाद विच उहदा शुकराना कर, उहदा धन्नवाद कर जिसने तैनू ये बख्शिश की है। ये गुरु की मर्यादा, गुरु का हुक्म है। जनवास पहुँच सुपताए। फिर पातशाह महाराज जी उतों चल के जिथे बरात दे रात रहन का प्रबंध किया सी, उत्थे जाके महाराज आराम करते हैं। कौन भई प्रात सब जागे। सारी रात फिर सौ के बरातियां ने, सतगुरां ने, सारियां ने बतीत की है। अगला दिन चढ़िया अमृत वेले उठ पे हैं। गुरबाणी गावन लागे। और गुरु के सिखां दे विच गुरमुखो ये मर्यादा है कि अमृत वेले उठ के बाणी पढ़नी है। साडे सामने एक साखी आ जाती है, भाई जोध है महाराज दा सिख, गुरु नानक दे पातशाह दा सिख। हाले गुरु नानक साहब ही ने, उस तो मगरले हाले गुरु होए नहीं, बाद वाले गुरु अजे होए नहीं, पर गुरु की मर्यादा गुरु नानक साहब तो ही कायम है। अमृत वेले का समा होया ते भाई जोध जी उस वेले बैठ के अमृत वेले चौंकड़ा ला के खुली जगह ते बाहर किते मैदान दे विच उची उची बाणी पढ़ते पे। भाई लैना जी कोलों लंघन लगे तो आवाज़ कन्ना विच पै गई तो उत्थे बैठ गया, बाणी सुन लग पे। इथों फिर बाणी सुन के गुरु नानक देव पातशाह दे कोल गए। पर बचन आपां ये सरवण करते पे
कि गुरु नानक साहब दे वेले तो ही गुरु के सिख अमृत वेले बाणी पढ़ते सन। उदाहरण वास्ते साडे कोल ये भाई जोध जियां दी साखी है, इतिहास है, जो अमृत वेले उठ के नितनेम करते पे। भाई लहणा जी ने सुनिया तो गुरु नानक देव पातशाह की शरण गए। गुरु नानक देव पातशाह तो लैके जिन्ने गुरु साहबान होए या गुरु पातशाह के जिन्ने सिख होए अमृत वेले नूं कदे नहीं खजाउंदे, अमृत वेले का नितनेम जरूर सामभदे। सतगुरु भावें बरात गए हुए ने, संगतां बरात गईयां होईयां, जदों अमृत वेला होया इशनान करन तो मगरों सारे जाने आपो अपने नितनेम ते लग गए। जिन्ना कोई पाठ करदा, जिन्ना कोई जाप करदा, कोई वाहिगुरू मंत्र का सिमरन करन वाला, कोई मूल मंत्र का जाप करन वाला, सारे आपो अपने गुरबाणी सिमरन विच अमृत वेले उठ के लगे। असी रिश्तेदारी ते आम ही चले जाइए ना मिलने वास्ते, साडा साग संबंधी पहला भी आपां कई वारी गए हैं, पर साडा जाके उत्थे नितनेम छुट जांदा है। किवें करिए, किवें उठांगे, किवें बैठांगे, ये की कवेगा। गुरमुखो अज धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पहले दिन अपने सहुरे घर गए, बरात लैके गए, पर अमृत वेले का नितनेम नहीं उन्होंने छड्डिया। आप बैठ गए सतगुरां वल वेख के, सिख भी बैठ गए बाणी पढ़न वास्ते। ये है परंपरा, इनू कहा जाता मर्यादा, इनू कहा जाता नितनेम, नित दी मर्यादा जिहड़ी छड्डी ना जाए। सतगुरु अज पहले दिन अपने सहुरे घर गए, पर अमृत वेले बैठ गए बाणी पढ़न वास्ते। सतगुरां दे वल वेख के गुरु के सिख भी बैठ गए। एक साखी होर भी आउंदी है, जदों महाराज ने आनंदपुर साहब नूं छड्डिया, सरसा नदी के कंढे ते आके बैठे, सिखां ने फरियाद की महाराज नदी पार करिए। पातशाह कहंदे अमृत वेले का समा है, असीं इत्थे बैठ के नितनेम करांगे। असी तो नितनेम उदों नहीं छड्डिया जदों पहले दिन असी अपने सहुरे घरे गए बरात लैके, उत्थे भी जाके असी अमृत वेले उठ के नितनेम किया है। अज असी सरसा नूं पार करने वास्ते अमृत वेला नहीं छड्डांगे, अमृत वेला सांभांगे, जरूर बाणी पढ़ांगे। ये उन्हां दा हुक्म साडे वास्ते है। वो भावें बैठन भावें ना बैठन, बाणी पढ़न भावें ना, वो तो मुक्त ने, पर सानू उन्होंने दसिया है भी तेरा नितनेम इस तरह का होना चाहिए, जीवन इस तरह का होना चाहिए। अमृत वेला सच नाओ, वडियाई विचार, ये तेरे जीवन का मूल होवे, आधार होवे, ये महाराज ने बख्शिया। तो नितनेम अमृत वेले का तां हो सकता है जे रात नूं टाइम नाल सौ जाएगा, फिर नींद पूरी होवेगी, अमृत वेले जाग आएगी। पर जे रात नूं लेट सुता फिर अमृत वेले उठिया नहीं जाएगा। गुरु क्या सिखा, भावें 100 पीपा घ्यो दा क्यों ना रुड़ जावे, अमृत वेले का नितनेम नहीं छुटना चाहिए, ये रूटीन बनना चाहिए। ये बख्शदे हैं। सतनाम सिमर उर्मही, सच्चे नाम का सिमरन किया हिरदे विच, अपने हिरदे विच ला के ध्यान नेत्र करके बंद। गुरु के सिख वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु का चिंतन करते पे, ऐसियां दातां लैंदे हन। जयकार होत जय कहिए, ते जिथे किथे जय जयकारां हो रही, शुकराना धन्नवाद परमात्मा का हो रहा है। लीला अदक बिलासा, सतगुरु पातशाह जियां दियां लीला जिहड़े कौतक ने भाई, वो बड़े वड्डे ने, बड़े बहुते चंगे हन। सब जाने बड़ो प्रकाश, सारे जानते भी महाराज साहब जी वड्डियां दातां बख्शिश करन वाले हन। सब सिद्धा निध खरी है। महाराज दे दरबार दे विच, महाराज दे चरनां विच गुरमुखो रिधियां सिद्धियां हथ जोड़ के खलोतियां होईयां। रिध सिद्ध नावै की दासी, गुरबाणी दा महावाक है। ये नाम जपण वालियां दे चरनां दे हथ जोड़ के खड़ियां होईयां। ये ऐसियां रिधियां सिद्धियां, ये ऐसी दात है कि कहन लगे ये हाथ जोड़ के खड़ियां होइयां गुरमुखां दे कोल, बाणी पढ़न वालियां दे कोल ऐसी दात मिलती है। जो चाहे सो तुरत करी है। सो जो चाहे ना, गुरबाणी पढ़न वाला, गुरु का सिख, नितनेम करन वाला, वाहिगुरु मंत्र का जाप करन वाला, जो चाहे ये रिधियां सिद्धियां उस वेले लग पैंदियां। जिवें असीं अपने नौकर नूं हुक्म दिंदे आ ना, घर विच बैठे जां अपने किसी दफ्तर विच बैठे नौकर नूं हुक्म करीदा आ काम कर, उस वेले हुक्म मान के वो लग जाता है। ये रिधियां सिद्धियां जड़ियां ने दासियां बन जांदियां, सेवा करन वालियां। बाणी पढ़न वाला, गुरु का सिख, नाम जपण वाला हुक्म करे उस वेले सेवा करदियां हन। वस्तु कमी न हो कोई, उथे किसी वस्तु की कमी नहीं हुंदी है, क्योंकि रिधि सिद्धि जिहड़ी है ना, ये छोटे पदार्थ नूं वड्डा, थोड़े नूं बहुता, इनू रिधि सिद्धि आख्या जाता है।
ये इस तरह ਦੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੌਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਥੋੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਕੀਏ ਤਹਾਂ ਸਵਾਈ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖੀਏ ਵਸਤੂਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਹੁ ਹੋਵਾ, ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਘਾਟਾ ਕਿਤੋਂ ਜੋਵਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਘਾਟਾ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਾਟਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਜਾਮ ਨਿਸਾ ਤੇ ਗਾਵਹੀ ਆਸਾ ਵਾਰ ਸੁਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਜਾਂਦਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਜ ਸਹੁਰੇ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਰਬਾਬੀ ਰਸ ਕਰੈ ਰਾਗ ਅਨੇਕ ਸੁਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬੀਏ ਨੇ, ਰਬਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਾ, ਸਾਜ਼ ਬਦਲ ਗਏ ਤੇ ਉਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਨਪੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਰਾਗ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਹੈ, ਅਸਾਵਰੀ ਹੈ, ਭੈਰੋਂ ਹੈ, ਭੈਰਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਲ ਛੰਦ ਸਿੱਖ ਸੁਨੈ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਿਕ ਕੇ, ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਮਾਨੁਖ ਕਰ ਸਫਲਾਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੀਰਤਨ? ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਣਦੇ। ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਸਵਾਸ, ਸਮਾਂ, ਘੜੀਆਂ, ਪਲ ਸਾਰਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਤ ਸਭ ਜਾਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਤੀਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਜਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਗੇ ਹਨ। ਲੱਗ ਧੁੰਦਬ ਵਾਜਨ ਲਾਗੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਗਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ, ਮੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਛੋਟੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਨੌਬਤ ਕੀ ਮਨ ਭਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨੌਬਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਫੀਰੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਰ ਨਾਰ ਆਨੰਦ ਉਪਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਮਿੱਠਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਜੇ ਸਰਵ ਹੀ ਬਾਜੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਉੱਠ ਹੀ ਉੱਚ ਆਵਾਜ਼ੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰ ਉੱਠ ਕਰ ਸੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਉਠਾਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਜੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਨ ਤੇ ਸਜਾਏ ਹਨ। ਕੁਛ ਨੀਕ ਨੀਕ ਸਿਰ ਸੋਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਦ ਜਿਗਾ ਜਰਾਬ ਜਰੋਹੀ। ਤੇ ਜੜਤ ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੋਈ ਜਿਗਾ ਕਹੀਏ ਕਲਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੀ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਤੁੰਗ ਬਿਰਾਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਲਗੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਨ ਸੰਗ ਸ਼ੁਭ ਸਾਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਤੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਲਗੀ ਕੋ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਲਗੀ, ਮੋਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੂਤਨ ਮਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੋਹਣੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਨੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜਰੇ ਉਜਾਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵਰਤਨੇ ਅੰਗਦ ਪਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਰਤਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਹਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਨੇ ਹਨ। ਜਨ ਨਵਗ੍ਰਹਿ ਭੁਜ ਲਪਟਾਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 9 ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੌਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਰਤਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। 9 ਰਤਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਡੌਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਧੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 9 ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਗਰੇ ਭਗਉਤੀ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਗ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੀ ਹੈ। ਨਰ ਚਾਮਰ ਚਾਰ ਢੁਲਾਈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜ ਫਰਸ਼ ਮਖਮਲੀ ਹੋਵਾ। ਮਖਮਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਮਖਮਲੀ ਵਸਤਰ ਵਿਛਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਖਮਲੀ ਬੜਾ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਐਸਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਣਗੇ। ਬੜ ਝਾਲਰ ਜ਼ਰੇ ਚੰਦੋਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਝਾਲਰ ਵਾਲਾ ਚੰਦੋਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦੋਆ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏਗਾ। ਚੰਦੋਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦੋਏ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਝਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੰਡ ਰਜਤ ਅਰ ਸੋਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਬਦਾਰ ਥਿਤ ਕੋਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਬਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਤੁਲ ਆਏ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਜ ਬਸਤਰਨ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਸਾਲਾ। ਆਪ ਵੀ ਬਸਤਰਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜ ਵੀਰ ਪੰਚ ਜੇ ਵੀਰੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੰਗੂ ਸਾਹ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਚਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ 5 ਭਰਾ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 5 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਨ ਪਾਂਡਵ ਦੇਹ ਸਰੀਰੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਪਾਂਡਵ ਸਨ, ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਜਵਾਨ ਹਨ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਅਵਿਰਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਗੁਣ ਧਾਮੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਹੈ, ਰਾਮ ਕੌਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਜ ਧੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਭਿਵੰਦਨ ਕਰ ਕਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੰਦ ਬਿਲੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ। ਪਦ ਬੰਦਤ ਬੈਠ ਆਨੰਦ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਬੜ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਦਰਸਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਬਨਕ
ਅਨਕਪੁਰ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਏ ਆਏ ਸਨ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਬਾਣੀਏ ਆਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਆਏ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਆਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਕੁਝ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜੋਰ ਆਕੋਰ ਤਰਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਕਦਮ ਪਦਮ ਪਰਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਦਮਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਚਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਵਿਸਾਲਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੋ ਕੀਨ ਨਿਹਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਹਕਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ ਦੂਰੋਂ ਦਰੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ, ਪਿਆਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕਾਰਿਆ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਗਨ ਅਗਨ ਕੋ ਟਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਰ ਕਮਲ ਉਤੰਗ ਉਠਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਲ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੇ, ਨਿਜ ਸੰਗਤ ਕੋ ਹਰਖਾਇਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਮਾਨ ਮਹਾਨ ਬਖਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਰੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਹਨ ਮਿਲ ਕਰ ਭਾਖਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਭਿਲਾਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਹਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੋ ਕਰ ਹਿਤ ਗੁਰ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਾਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਈ ਚਾਹੇ ਪਹੁਨਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੀ ਭੇਟਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਭ ਬਰਾਤ ਸਮੁਦਾਇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਬਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਨਿਹਾਰਾ। ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਜੁਮੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਏ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਛਕਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਸਫਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਮਨੋਰਥ ਧਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਜੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖਦੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਮੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬਚਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਚਨ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਚਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਗਈ ਹੋਈ। ਸਰਹੰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਘੁੱਗ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। 22 ਲੱਖੀ ਸਰਹੰਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦਾ ਤਰਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਰਤ ਭੇਸ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਏ ਆਏ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਜੋ ਵਰਤਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀਨ ਸਰੋਪਰ ਕੇਰੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੇ ਬਹੁਤੇਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਵਸਨੀਕ ਨੇੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਗੁਰਕੀਨ ਮੁਕਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਰਾਤਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਈ ਦਿਨ ਬਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਵਿਆਹ ਨਿਪਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਧ ਉਤਸਵ ਭਾਵ ਵਿਰਾਮੋ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉਤਸਵ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਜੀ ਬਰਾਤ ਸੁਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਮ ਰਹੀ ਤਹਾਂ ਸਮੁਦਾਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਾਜ ਧੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਨ ਲਵੋ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਦਰਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਲਵਾ ਲਓ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਬੜੀ ਸਾਜ ਧੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਬਿਰਧ ਆਹਾਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਸੰਗਤ ਸਵਾਦ ਉਦਾਰਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦੀ ਹਨ। ਗਨ ਕੌਤਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਕਰੈ ਬਾਰ ਬਰਾਤ ਨਿਹਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਤ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਭੰਡ ਆ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਾਸੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਟਕੁੱਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸਮੁਦਾਇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਨਟਬਾਜ਼ੀਗਰ ਕੀ ਮਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਟਾਂ ਤੇ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਜੀਗਰ ਆ ਗਏ, ਬਾਜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਨਟ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਧਨ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡ ਮੇਲਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਖਾਂ ਜੋ ਨਰ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ।
कहन लगे विआह तो बड़े वेखे पर इस तरह का कोई ठाठ बाट वाला विआह नहीं वेखिया जिथे कई तरह के छकन नूं भोजन मिलते, कई तरह के रौनक मेले बने हुए, सो कई तरह के ये तमाशा विखाउण वाले आए हुए, सारी संगत बड़ी खुश है। कोई तैयार आहार हकारे। इस तरह जो भोजन तैयार हो जाता है फिर आवाज़ मारी जाती है जां नगारा वजाया जाता है। अज भी तुसीं हजूर साहब की धरती ते जांदे हो, उत्थे हरेक 1 घंटे बाद घड़ियाल वजाया जाता, वड्डी सारी एक टल्ली बधी हुई है, बड़ी जोर की उहदे उपर हथौड़ा मारिया जाता, अते जिन्ना टाइम होया जे मान लो 1 वजा है तो 1 बारी हथौड़ा मारिया जाएगा, 1 बारी आवाज़ आएगी, 2 वज गए तो 2 बारी, 3 वज गए 3 बारी, कि ये दूर दूर तक वो आवाज़ सुनाई देती है। तो उस वेले कारण की सी भी वो ये दसिया जाता सी भी लंगर इस वेले तैयार होवेगा। मान लो 3 बजे लंगर तैयार होकर मिलता है तो वो 3 बारी घंटी नूं वजाउणा ताकि दूर दूर तक पता लगे भी लंगर तैयार हो गया, आ जाओ छक लवो। शाम का समा इस वेले नितनेम हुंदा है, वो टाइम वेख के उन्नी वारी उस घड़ियाल नूं वजाउणा, पता लग जाए संगत नूं भी नितनेम दीवान का समा हो गया। ये धन 10वें पातशाह के टाइम तो इस तरह उत्थे आवाज़ दी जाती है क्योंकि उस वेले आ लाउड स्पीकर वगैरह नहीं सन। तो ये उस वेले प्रथा बनाई सी भी भाई ये जो घंटी वजाई जाएगी उस मुताबिक तुसीं लंगर छकना या संगत दीवान सजिया करेगा। वो प्रथा जिहड़ी है अज भी उत्थे उस तरह, भावें अज सारे साधन आ गए ने पर वो प्रथा परंपरा मर्यादा अज भी उस तरह आपां जांदे हां। हजूर साहब आप देखते हो उसनूं हरेक घंटे बाद जिन्ना टाइम होया होवे उन्नी वारी हथौड़ा मार के उन्होंने वजाया जाता। सो इत्थे महाराज जी गए हुए ने अपने सहुरे नगर गुरु के लाहौर, जो लंगर छकन का टाइम हो जाता है उस वेले फिर उच्ची आवाज़ दे विच जिहड़ा है ना खड़ा किया जाता, घड़ियाल वजाया जाता जां ढोल वजाया जाता जां नगारा वजाया जाता, दसन वास्ते भी लंगर तैयार हो गया। अज भी जिहड़ियां निहंग सिंह जथेबंदियां ने वो जिथे जिथे पड़ा करदियां ना पिंडां में जाके जो लंगर तैयार हुंदा उदों अरदास हुंदी है, फिर नगारा वजाया जाता ताकि पता लग जाए भी लंगर हुण शुरू होने वाला, संगत जिन्हें छकना वो लंगर में पहुँच जाए। सो ये परंपरा है, ये मर्यादा रही है गुरु काल तो गुरु समय तो कि दसन वास्ते ऐसा उस वेले ये उन्होंने तरीका या यतन बनाया होया। लंगर प्रशादा तैयार होया उस वेले सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाया गया है। गल बादत बजट पधारे बजाया गया, बाजे बजाए गए, ढोल बजाए गए, नगारे बजाए गए, पता लग जाए भी लंगर तैयार हो गया, सारे बराती सारी संगत आके छकना करे। रमणीक थान बैठाए बड़े सोहने थान के उपर बिठाया जाता है, फर्श भले सुधराए बड़े बड़े सोहने फर्श विछा के उस फर्श के उपर पंगतां दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ कहंदे बिठाया गया है। जल लेकर पान पखारे फिर उस वेले कहन लगे जो संगत बैठ जाती है फिर सारिਆਂ ਦੇ अगे भोजन प्रशादा वरताउण तो पहला ये परंपरा है कि सारिਆਂ ਦੇ हथ सुचे कराए जान। सो ये मर्यादा गुरु पातशाह बैठे ने लंगर भोजन तैयार किया, सरहंद की संगत ने महाराज नूं बेनती हुई पातशाह जी छको। महाराज किवें छकदे ने, किहड़ियां किहड़ियां बख्शिशां करनगे, पहाड़ी राजे किवें हमला करदे महाराज ते आके, ये बचन इतिहास आप अगले दीवान में सरवण करांगे। समय की समाप्ति भुलां दी मुआफ़ी, लेखा कतह न छूटी है, बख्शनहार बख्श लै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की